салом бинандаи азиз, зарангези наврӯзшо ҳастам. якҷо бо ҳамкоронам дар барномаи хабари имрӯз шуморо ҳамроҳӣ мекунем. дар оғоз нигоҳе ба сархати чанде аз хабарҳо. пас аз 2 ҳафтаи тирпаронӣ дар марзи тоҷикистону қирғизистон мӯйсафедону фаъолони ду кишвари ҳамсоя сари суфраи ифтор нишастанд. дар Украина минаҳоеро бармечинанд ки нирӯҳои Русия гузоштаанд ва он ғайри низомиёнро куштаву маҷрӯҳ мекунад. русия барои вайрон кардани шаҳру деҳоти мо аз ин гуна бомбаҳо мунтазам истифода мебарад. ва шаҳри Калон бо роҳҳои вайрон. ронандагон дар Кӯлоб мегӯянд ночор худашон роҳҳои мошингузарро таъмир мекунанд. ҳар моҳ як бор ду бор садовой мекунем. дар як талош барои пешгирӣ аз ҷангу ҷанҷол дар марзи тоҷикистону қирғизистон гурӯҳе аз фаъолону пирамардон аз ду кишвари ҳамсоя гирди дастурхони ифтор нишастанд ва гуфтанд ки ҳама корро бояд кунанд то дигар хунрезӣ такрор нашавад. ин нишасти дӯстона пас аз 2 ҳафтаи тирпаронӣ дар марз сурат гирифт. марзи тоҷикистону қирғизистон дар чанд соли ахир саҳнаи ҷангу хунрезиҳо барои замин, об ва чарогоҳ шудааст. мақомот ва сокинон борҳо барои пешгирӣ аз ин ҳодисаҳо гирди ҳам омадаву сари дастурхон нишастанд. аммо оё то куҷо ин метавонад роҳи ҳал бошад? фарзон муҳаммадӣ гузориш медиҳад. чанде аз корбарони радиои озодӣ бо фиристодани аксҳо хабар доданд ки шоми 27 апрел бештар аз 50 нафар намояндагони ноҳияҳои марзии Бобоҷон Ғафуров ва Лайлак дар ҷамоати Овчи Қалача ҷамъ омаданд. дилором турсунзода муовини раиси ноҳия дар тасдиқи ин хабар ба радиои озодӣ гуфт ки ин нишаст бо даъвати ҷониби тоҷикистон барои таҳкими дӯстӣ ва равобити хуби ҳамсоядорӣ сурат гирифт. баъди ҳодисаи тирпаронӣ шоми 12 апрел дар ҳудуди ин ноҳияҳои марзӣ ки аз ҷониби тоҷикистон як куштаву аз ду тараф чандин захмӣ бар ҷой гузошт, ин нахустин дидору мулоқоти дӯстона аст. шоми 26 апрел ҳам дар ҷамоати чоркӯи Исфара бо иштироки тақрибан 100 нафар аз бошандагони ноҳияи Ботканду Исфара маъракаи ифторкунии марзӣ доир гардидааст. дар наҳоре ки корбарони радиои озодӣ фиристоданд дида мешавад ки дар он намояндагони мақомоти шаҳри Исфара ва раисони ҷамоату деҳот низ иштирок доранд. муҳаммадҷон муҳиддинзода муовини раиси шаҳри Исфара ки дар он вохӯрӣ бо намояндагӣ аз ҳукумати шаҳр ширкат варзидааст гуфт ин дастархон бо ташаббуси ҷониби тоҷикистон ва пешниҳоди шахсони рӯзгордидаи деҳаҳои марзӣ ороста шуд. дар ин нишаст чанде аз раисони ҷамоатҳои Боткан ва мӯйсафедону фаъолони қирғиз ҳузур доштанд. қарор аст қирғизҳо низ ҷониби тоҷикистонро ба минтақаи худ даъват кунанд. чунин маҳфилҳои дӯстонаву ҳамнишиниҳои гарм сари дастурхони ош бори аввал нест ки миёни намояндагони ду сарҳад барпо мешавад, вале баъди як муддат оромиву субот ногаҳон ҳодисаҳои наве рух медиҳад. бархе таҳлилгарон мегӯянд то замони пурра ҳал нашудани масъалаи аломатгузории марз рӯй додани ҳама гуна ҳодисаҳо имконпазир аст. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Хуҷанд. дар Украина ки бештар аз 2 моҳ боз ҷанг идома дорад, дар киштзору атрофи деҳоту шаҳр минаву нарядҳои зиёди нотаркида боқӣ мондааст. таркишҳои маргбор дар майдонҳои минкорушуда ҳам бештар шудааст. аксари қурбониён ҷангалбонҳо ва кишоварзон ҳастанд. талош барои безарар кардани ин муҳимоти ҷангӣ аз сӯи минарӯбони украинӣ идома дорад. гузоришеро дар ин бора Шаҳлои Гулхоҷа пешниҳод мекунад. ин ҷангал дар наздикии Киев воқеъ аст. дар он ҷо пинҳонгоҳи низомиёни рус буд. онҳо ба ин ҷо барои тирпаронӣ баромада сипас ба ҷангал баргашта пинҳон мешуданд. минарӯбҳои украинӣ ин майдонҳоро поккорӣ доранд. душман минаҳои зидди танкиро ба кор бурд. дар ин ҷо батареяи зидди мушакӣ мавҷуд буд. бинобар ин онҳо ҷабҳаҳои худро бо минаҳои зидди танкӣ пӯшонданд. минаҳои зидди танкиро ки дар натиҷаи вазни зиёд метарканд ҳамкорони Александр ҷустуҷӯ доранд. худи ӯ ки раҳбарии гурӯҳро бар уҳда дорад дар сафи пеш минаҳои зидди пиёдагардро меҷӯяд. ин кори онҳо аст. онҳо ҳар сантиметри заминро аз назар мегузаронанд. шумо хуб медонед ки минрӯб як бор иштибоҳ мекунад. моро касе саросима намекунад. аз ин сабаб мо эҳтиёткорона кор мекунем.
در زمین‌های کشاورزی پاککاری نموده سلاح روسی اورگان و سمیرچ بی‌ضرر کرده شده است. یکی از ساکنان این منطقه که در همسایگی زندگی میکند میگوید آنها به غیر از آن که ما ارتش آزادی خواهیم قریب چیزی نگفتند. نظامیان روس و بوریت ها بودند. آنها به خانه های ما در آمدند و همه چیزی در آن را شکستند و اموال ارزشمند را با عربه بردند. وحشتناک بود. خدا را شکر که رفتند. Дуже страшно було, тяжко. Ну, слава Богу, уїхали. این بمب نظارت نشونده است که با نام فاب معروف می باشد. روسیه برای ویران کردن شهر و دهات ما از این گونه بمب‌ها منتظم استفاده می‌برد. اگر شما به شهر برادینکا روید، بنای نو آشیانه استقامتی را می‌بینید که توسط همین بمب تخریب شده است. Сюда вставляется ключ, взводится и нажимается кнопка. دوربین در مسافت تقریباً 500 متر از بمبی که باید نابود گردد گذاشته می شود. نواربردار کوشش می کند که دوربین را درست کند تا در وقت ترکیش نیفتد. بمب‌های هوایی و دیگر مهمات ناترکیده جنگی را به نوبت نابود می کنند. ما لوازمات زیادی حربی را پیدا می کنیم. رهبر گروه بی‌ضررگردانی مینه‌ها میگوید که همه روزه بیش از 100 عدد می‌یابند. مینه‌روب‌های اوکراینی میگویند که پاکسازی مینه‌ها میتواند وقت بیشتری را طلب کند. در ولایت ژیتومیر همگی 30% منطقه تازه کرده شده است ولی بسیار میدان‌ها باقی ماندند. بنابراین از ساکنان خواسته شده است که فعلا در جنگل سیر و گشت نکنند. برنامه رو پای میگیریم. شرکت اعتبارسنجی مالی مودیز میگوید نشاندادهای اقتصادی تاجیکستان ارزیابی دارد که امسال چگونه می شود اقتصاد کشور رشد کند و یا تحت تاثیر جنگ اوکراین و اقتصاد زیر فشار روسیه از پیشرفت‌های پیشینه‌اش میماند. همکاری ما طاهر سفر درباره این نشاندادها و آینده اقتصادی تاجیکستان با کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد صحبت کرد و نخست از او پرسید که مشکلات اقتصادی در روسیه به تاجیکستان چی تاثیر میرساند؟ Первое, что можно сказать, это Таджикистан ключевой партнер. اولین چیزی که میتوان گفت این است که تاجیکستان یک شریک مهم تجارتی روسیه است. 3% تجارت تاجیکستان با روسیه است. مالهایی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشوند از جهت اقتصادی مهمند، از جمله مواد سوخت، فلزات سیاه، ماده های کیمیاوی و غیره. از این جهت آنچه که در روسیه رخ میدهد عین آن را مثل آینه در تاجیکستان میبینید. حالا اعتبار قرضگیری روسیه پایین‌تر از تاجیکستان است و همه نشاندهنده‌های اقتصادی روسیه فرو می‌روند. 95% پولی که از روسیه به تاجیکستان انتقال داده می‌شود روبل است و بر اساس بعضی از مؤسسه‌های مالی به مثل بانک آسیایی رشد، بانک اروپایی و دیگران انتظار می‌رود حجم انتقال پول به تاجیکستان 2 برابر کم شود. Ожидается, что объем перевода денежных средств из России в Таджикистан сократится в 2 раза. سوالی دیگر از کریم جان احمدوف این بود که امسال در واقع احوال اقتصادی تاجیکستان چگونه می شود؟ پیش از صحبت با شما ارزیابی‌های مؤسسه‌های با نفوذ مالی و بانک‌های کلیدی را دیدم. می توانم بگم که این پیشبینی‌ها بسیار پیچیده هستند زیرا اوضاع سیاسی قابل پیشبینی نیست. ما می‌بینیم که چگونه مناسبت‌ها در رابطه با اوکراین و روسیه تغییر می‌یابند. چه اتفاقاتی در پردنیستروی رخ می‌دهند. با وجود این می‌توان انتظار داشت که میزان مجموعی تولیدات داخلی از 2.5 یا 3% بالا نخواهد رفت. تورم 2 برابر زیاد می‌شود. به فکر من به سطح 15 یا 16% می‌رسد. مصاحبه کامل با کریم جان احمدوف به زودی در وبسایت رادیوی آزادی و صفحه ما در فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. حکومت امریکا تصمیم گرفته است برای مبارزه با بیماری کووید 19 دسترسی اهالی به داروی پاکسلاوید را وسیع‌تر کند. داروی مذکور شدت بیماری را کم کرده و ضرورت بستری کردن بیمار را به میان نمی آورد. اعلان حکومت امریکا درباره پاکسلاوید در روزی که تشخیص نشان داده است، کامالا هریس معاون پرزیدنت امریکا هم به کرونا ویروس سرایت کرد اعلان شد. کیومرسی عطا گزارش می‌دهد. یک هفته پیش از گرفتاری به کرونا ویروس
کامالا هریس در مراسم عید پاک مسیحیان در کاخ سفید اشتراک کرد. مراسم در بیرون با حضور 30,000 نفر از جمله کودکان گذشت. کاخ سفید میگوید از آن روز هریس با پرزیدنت جو بایدن و همسر او تماسی نزدیک نداشت. یک شکل منتظم تشخیص است. از نایب پرزیدنت نیز تشخیص گرفته شد. همه ما هر کسی که همراه پرزیدنت است و با او سفر میکند از تشخیص میگذرد. نتیجه تشخیص کامالا هریس در روز اعلان شد که کاخ سفید گفت برای مبارزه با بیماری کووید 19 تولید داروی پاکسلووید شرکت فایزر بیشتر کرده شود. ما می‌خواهیم که درد و شدت بیماری کم کرده شود. ما می‌خواهیم که مرگ و میر کم شود. در آغاز همین هفته دادگاه فدرالی لوئیزیانا خلاصه داد که قرار 42 یا یک محدودیت عهد کرونا ویروس در آمریکا بیکار کردن نشود. بایدن می‌خواست این محدودیت را بردارد. قرار 42 از دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ است که در اوج خروج کرونا ویروس قبول شد و هدفش بازگرداندن مهاجران از مرز به مکزیک و کشورهای خودشان است. این اقدام را ایالت‌های جمهوری‌خواه به مثل میسوری و تگزاس استقبال کردند. آنها پایفشاری داشتند که مأموریت بایدن پناهجویان را از مرز مکزیک به کشور راه ندهد. این یک پیروزی بزرگی است برای تامین امنیت در مرز و ولایت قانون. بعضی از جمهوری خواهان از قرار 42 همچون یک خرطه مهم سیاسی استفاده کردند. تاکید می شود که اگر مأموریت باور دارد که کووید 19 دیگر برای مرز مشکل نیست، کنگره نباید طرح 5 میلیارد دلاری را که برای مبارزه با پاندمی و واکسین زنی در جهان درخواست شده است تصدیق کند. کلوب سیومین شهری کلونی تاجیکستان با 230,000 اهالی یک سالبازی دارای راهسازی ندارد. نبود نهادی که راهها را نگاهوبین میکند برخی از راننده ها را مجبور کرده است ماشین را یکسو گذارند و راهها را تعمیر و هموار کنند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. اینها راهساز نیستند. رانندگان یک خطسیر شهری کلوبند. شبانگه برای ماشین‌های خود با بیتون راه‌های کنده را پر می‌کنند. شکایت دارند که مسئولین در کلوب برای بازسازی راه‌های محلی کم توجه می‌کنند. این کم توجهی به گفته راننده‌ها آنها را مجبور کرده است تا خود دست به کار شوند. خداویکنی و بالون تجلا شوند بزرگ شدیم. همه هر ماه یک بار خداوی می‌کنیم. یک سال می‌شود که شهر کلوب اداره راهسازی ندارد. قادر ولیزاده شهردار سابق اداره راهسازی را با سبب نداشتن تکنیکای ضروری برهم داده بود. با تعیین شدن بختیار نظرزاده به حیث شهردار تاکنون این اداره برقرار نشده است. در اداره راههای منطقه کلوب گفتند که ناحیه‌های منطقه برای بازسازی راههای محلی مبلغ جدا کرده بودند، اما در کلوب برای بازسازی راهها مبلغ جدا نشده بوده است. بغیر از شهر کلوب برای نگهداری راه‌ها امسال در مبلغ جداگیری نشده، دیگر ناحیه‌ها با قدر امکان جدا کرده. این است احوال راه‌ها در مرکز شهر. اکثر راه‌های شهر تعمیر طلب شده اند، ولی برای تعمیر راه مبلغ اصلا نیست. این هم یکی از راه‌های محلی شهر است که تا چند متری آن اسفالت شده باقی مانده به حالت ویرانه مانده است. محله‌ای که با راه‌های ویرانه‌اش حدودی 500 متر از بینای شهرداری دوری دارد. راه دیگری که تا نیم منفر شده است در نزد سابق قرارگاه پرزیدنت است. بختیار نظرزاده بعد تعیین شدنش به حیث شهردار به ساختن یک راه آلترناتیوی شروع کرد. این راه به کوچه چرمگرانی کلوب می‌گذرد. از همان روز مسئولین شهرداری در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های دولتی به تبلیغ آن مشغولند. شهرداری هم در نشست خبری زمستانش از ساختن این راه در هر پاسخش گشته و برگشته نقل می‌کرد. با خلاصه ما که اومدیم که همه کوچه چرمگرای پایان همین رو ما روی آلترناتیوی کشویم. با این گزارش برنامه را به پایان میبریم. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام دسترس کنید. خوش و خوب و کامگار باشید. خدا نگهدار.